Good morning students. Today I am going to explain about menstrual cycle. Uh, Introduction to the menstrual cycle. It's also called ovarian cycle. Ovarian cycle means menstrual cycle which is happening to the all the girls and women's every 28 to 29 days during the reproductive life of female. Yes. What is the reproductive life of the female? Reproductive life of female means when from the puberty to till the menopause is reproductive period. From the puberty to a menopause will be getting the menstruation every month, that is every 28 to 29 days. So that period from the puberty to menopause is called the reproductive life of female. So that cycle is menstruation cycle or the menstrual cycle or the ovarian cycle. Okay, it starts or it arises from the puberty and to the till the menopause. So which is this menstruation is absence in case of pregnancy. In case of pregnancy it is absence. The cycle of events starting from one menstrual period to till next one. So menstruation, it's called menstruation cycle, right? So the one menstrual cycle is start from a one period to till the next one. So the one menstrual cycle is the cycle from a one. So this month cycle is 1 month cycle. So next cycle is next one. So from the between the two menstrual cycle is called the so between the two period of the cycle is called one cycle. Okay. So next change occurs in the endometrium every month. So we are telling that is it's a menstruation, it's bleeding period, right? And it is an it's a bleeding period. What is why the bleeding is takes place? What is the reason behind that? The reason is changes occur in the endometrium every month. Yes. So our endometrium layer of the uterus is the innermost layer of the uterus which is coming out little by little for the 3 to 5 days in the menstrual period. So it is getting older. I mean it is getting coming out little bit. Okay. So in the next month after the 5 days of the menstrual period we'll be getting new layer or the newly formation or the regeneration of our endometrium. So that newly formed or the regenerating endometrium again it is going to be coming out as little bit as in the bleeding in case of the in the form of bleeding, that is called endometrium is occurs. Endometrium is coming out as a bleeding. So if a woman is normal because of the indicator of the this menstruation only. So the indicator, the menstruation is an indicator of normal reproductive phase or the normal reproductive life of women will be indicated only by the menstruation. So in this slide explain you ovarian cycle is also called menstruation cycle. In every 28 to 29 days it is happening in the every month. It starts from the menarche to a menopause. Okay. And this there is in the cycle of events is takes place from a one menstrual period to a next one. Yes, here the cycle of events is going to takes place in the ovary and uterus. Uterus which part? Uterusல மூணு part இருக்கு, right? அதில் யூட்ரஸோட இன்னர் பார்ட்டான அந்த எண்டோமெட்ரியம் லேயர் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு மந்த்தும் புதுசாக ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே. ஸோ அதுதான் என்னது menstruation. That is the changes in the uterus and also changes in the ovary also. So that is the there is a cycle of events that takes place in between the endometrium of uterus and ovary. Okay. This is the called menstruation and it is an indicator of the normal reproductive phase. Next I am coming to the menstrual cycle consisting of 4 phases.
menstrual phase, follicular phase or the proliferative phase. Another one is ovulatory phase. Next is luteal or the secretory phase. The menstrual phases, that is you know already, that is our menstruation period is called menstrual phase, that is bleeding period, right? In the follicular phase means the follicles, that is you have studied what is the ovum, what is ovum is produced, how the primary follicles is produced, secondary follicle is produced, everything you have studied in the under the oogenesis. Okay, so that follicle will be slowly developing in the ovary, that is follicular phase. And also proliferative phase means that is our uterus consisting of endometrium layer, that layer is proliferated, that endometrium layer is proliferated or regenerated in every month is called a proliferative phase. And next one is ovulatory phase, next one is luteal and secretory phase. Yes, so the follicular phase means the follicles of the ovary is getting developed after the menstrual phase. After the developing of the follicles, there is in the proliferation or the regeneration of the endometrium, which is again it is regenerated because it was lost in the menstruation period, right? Yes, so endometrium layer என்ன ஆயிருக்கும், நம்மளோட menstrual period அப்போ it will be losses, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன இருக்கும், வெளியே வந்துட்டு இருக்கும், நமக்கு endometrium layer இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் follicular phase வந்ததுக்கப்புறம் ஓவரியில் ஒரு cycle of changes வரும். primary follicle, primordial follicle இருந்து primaryலேருந்து செகண்டரிலேருந்து கிராஃபியன் follicle, அப்படியே ஒவ்வொரு folliculaக டெவலப் ஆகிட்டே வரும். ஸோ அதுதான் follicular phase. proliferative phase நான் நம்மளோட endometrium layer என்ன ஆகும், இட்ஸ் லாசஸ், ரைட்? ஆல்ரெடி லாஸ்ட் மந்த் பீரியட்ல என்ன லாஸ் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ இப்போ திருப்பி இந்த லேயர் புதுசாக ஃபார்ம் ஆகும், தட் இஸ் கால்ட் proliferative phase. Next, ovulatory phase. Ovulatory phase means ஒரு particular level Graafian follicle will burst and it releases the ovum into the peritoneal cavity. So, follicle and the ovum release ஆகதான் ovulatory phase. Luteal and secretory phase அது luteal phase இருக்கணுமா இல்லை secretory phase இருக்கணுமாங்கிறது depending upon the fertilization வச்சுதான். Okay. Next, I am coming to the menstrual phase. Menstrual phases, you know that you will be experiences that, right? So 3 to 5 days இருக்கும் இந்த menstrual flowன்றது. And what is a menstruation? So you should know what is a menstruation. Breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels due to the declining level of progesterone and estrogen. Yes, progesterone and estrogen is a hormone of the female. Okay, so which is losses breakdown of the endometrial lining of the uterus and its blood vessels. You know that uterine artery is there, uterine veins is there. Okay, so I had explained you in the female reproductive system. So uterus is supplied with blood vessels called uterine artery, uterine vein. And the ரெண்டு blood vessels மே என்ன ஆகும், break ஆயிடும். Plus and the endometrium lining, uterus line பண்ணியிருக்க மூணு musclesல innermost endometrial layer என்ன ஆகும், break down ஆகும். So why it is breaking down, why it is coming out through the because of the declining level of progesterone and estrogen. So progesterone levelum estrogen levelum குறையும் போது நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது break down ஆகிட்டு ஒரு bleeding வர ஆரம்பிக்கும். Once progesterone and estrogen hormone level ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா there is the newly regenerating or the proliferation of uterus takes place, and also there is some cyclic changes will be takes place in the follicles. புரிஞ்சுதா? ரெண்டு சேஞ்சஸ் தான் நடக்கும். ஃபாலிக்கலில் ஒரு சேஞ்ச் நடக்கும், யூட்ரஸோட எண்டோமெட்ரியல் லைனில் ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும். அந்த ரெண்டு சேஞ்சஸுமே depending upon the level of the progesterone and estrogen பொறுத்து தான். This progesterone and estrogen is a female hormone. Okay, so the menstruation occurs if the released ovum is not fertilized. Okay, so menstruation எப்படி நடக்குது, ஒரு ovum இருக்கு அப்படின்னா ovum is already is there produced in the ovary. So that is அந்த ஓவரி, அந்த ஓவம் இருக்கு, ஓவரியில் ரிலீஸ் ஆகிற ஓவமை வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணலை அப்படின்னா they will be undergoing a menstruation process. So next, absence of menstruation. So there is a no menstruation. So that may indicate the pregnancy. That may indicate the pregnancy, meaning as not only the pregnancy, absence of menstruation and pregnancy மட்டும்தான் reason இல்லை, due to the stress and hormonal disorder on anemia. So due to the stress, ஒன்று stress, இன்னொன்று hormonal disorder, இன்னொன்று anemia. So நமக்கு அனீமிக்காக இருக்கும் அப்படின்னா
hemoglobin level ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது due to that, or some hormonal disorder like thyroid ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா, some stress, அதனால கூட நமக்கு absence of menstruation நடக்கும். So and main thing is this is the indicator of pregnancy, and also it is made due to the stress and hormonal disorder and anemia. Next I told you follicular or the proliferative phases. So follicular phase means there is the development. So you can see here from the primary follicle is growing as a follicle growth. It's growing as in the primary, primordial, primary, secondary. At last it is coming as a Graafian follicle. So this is a follicular phase. There is in the growth of the follicular development. Follicular phases takes place. Okay. The phase extending from the 5th day of the cycle to until the time of ovulation. Ovulation meaning is ovum which is released from the ovary is called ovulation. So and the ovulation period வரைக்கும் இருக்கும் இந்த follicular phase. எப்போ from the 5th day of the menstruation இருந்து ovulation வரைக்கும். The primary follicle in the ovary grows to become a fully mature Graafian follicle. Yes. So follicular phase na என்ன, ஒரு பிரைமரி ஃபாலிக்கலோ ஒரு ப்ரிமாடியல் ஃபாலிக்கல்லேருந்து ஃபுல்லாக ஒரு கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வரைக்கும் வர பீரியட் பேர் தான் என்னது, இட் இஸ் கால்டு ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ். த எண்டோமெட்ரியம் இஸ் ரீஜென்ரேஷன் த்ரூ த ப்ராலிஃபரேஷன். ஸோ இஃப் யூ see this diagram, so this is a menstruation, day 1 to day 5, that is menstruation, this is shed off, இது எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு, போயிடுச்சு. So from the 5th day to 13th day or the 14th day will be the ovulation. ஓவம் வந்து எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னா 14th day or 13th day la ovum will be released. What is the ovum? The slowly or gradually developing this follicle will release as the ovum. So this ovum releasing from the ovary is called ovulation. So during the ovulation this will be takes place on the 14th day. On the day you will be getting the on the day kulla, on the 5th day la வந்து 14th day kulla slowly there is a gradually regeneration or the proliferation of uterus volus takes place, because it was lost in the last period. The last menstrual period என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது எல்லாமே லாஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நியூ யூட்ரைன் ஆர்டரி, this red color, new uterine vein, this is blue color. So and this muscles endometrium layer is slowly it is developing on the 14th day, so that it is called follicular phase or the proliferative phase. Okay. Why this changes? You can ask me the question. Why this follicles is developing and releases the ovum and proliferation of the uterus takes place? You may ask the question. Changes by because of the secretion of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, which increases gradually during the follicular phase. Yes. This follicle from the primary follicle to till the Graafian follicle, this gradual changes is because of the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Okay. So this hormone is making the development of the follicle and producing the estrogen hormone. So from the estrogen hormone from this follicle, which is slowly giving rise to proliferation of this uterus endometrial lining. Okay. Next, it stimulates the follicular development and secretion of the estrogen by the follicle cell. Yes. So this follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, இது ரெண்டுமே anterior pituitary லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஹைப்போதலாமஸ்லேருந்து it is getting an order from the hypothalamus, so that the anterior pituitary is producing a follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. This hormone is acting on the ovary for the follicular phase, and this follicular phase and follicular development will produces a secretion of estrogen by the follicle cell. This estrogen will help for the proliferation of uterus endometrial lining. So this is about your follicular phase. The phase is extend from the 5th day to a cycle till the time of ovulation. From the primordial or the primary follicle to till the growth of fully mature Graafian follicle is called follicular phase. This follicular phase, and this is one of the change in the ovary. At the same time, the endometrium also regenerated through the proliferation. So these changes is brought about by anterior pituitary producing follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. This follicle stimulating hormone and luteinizing hormone which increases gradually during the follicular phase. Yes. So this is helps to it is inducing the follicles so that
This follicle is used to producing the estrogen. It is acting on the regeneration of the proliferation of endometrial lining of uterus. Next phase is ovulatory phase. What is the ovulatory phase? Both luteinizing hormone, first follicle stimulating hormone are produced in the anterior pituitary, and it is acting on the follicular phase or the proliferative phase. Okay, but here this same luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, when it is coming to the ovulatory phase, it reaches the peak level, threshold level. அதாவது ஒரு ரேஞ்சுக்கு மேலே, ஒரு நிறைய லெவலுக்கு, அதுக்கு மேலே அதால் ரீச் பண்ண முடியாதுன்ற லெவலுக்கு ரீச் ஆகும்போது that is happening on the about the 14th day, அதான் அந்த ஓவிலேஷன் டைமில். ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அதோட லெவலில் ரீச் பண்ணும்போது its name is called LH surge. What is that? LH surge or the luteinizing hormone surge. So this surge will causes the induction and a rupture of the mature Graafian follicle, which is produced in the follicular phase to release the ovum, or the ovum also called secondary oocyte, from the ovary to peritoneal cavity. This process is called ovulation. So ஒரு ஓவம் வந்து ஒரு மெச்சூர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்லேருந்து வெளியே வருது, பெரிட்டோனியல் கேவிட்டிக்கு வருது, ஒரு ஓவரியிலேருந்து வருது, வருது அப்படின்னா that is called ovulatory phase. So when it is happening, when it is reaches the luteinizing hormone and the follicle stimulating hormone, when it reaches the peak level at the day on the 14th day. So on the day the luteinizing hormone reaches the threshold level or the peak level, and it is causes the LH surge. Why it is called LH surge? It reaches the peak level from this. நீங்கள் இந்த ஃபேஸில் பாருங்கள், இந்த ஃபேஸில் எப்படி இருக்குது. ஸோ வந்து இந்த பீக் லெவலில் it causes the rupturing of the Graafian follicle and releases the ovum is called ovulation. So this is called ovulatory phase. Okay, so now this ovum is released from the ovary. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா the luteal or the secretory phase. Okay, why இதை வந்து ஏன் secretory phase அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஏன் luteal phaseன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, I'll explain you. The remaining part of the Graafian follicle-லேருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அதுலேருந்து ஒரு ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டு போயிடுச்சு. ஓகே, the remaining இருக்கு இல்லையா, இந்த Graafian follicle-ஓட இந்த yellowish part இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த பார்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா that is called corpus luteum அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து Graafian follicle-லேருந்து ஓவம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதோட மீதி பார்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா it is called Graafian follicle, it is called corpus luteum அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. corpus luteum அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லாமல் இது ஒரு transitory endocrine gland அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. what is called transitory endocrine gland? endocrine system you have studied in the last year. endocrine systemனா ஹார்மோன் செக்ரேட் பண்ணுற கிளான்ஸை பற்றி படிக்கிறது தான், ரைட்? ஸோ ஹியர் ஒன்ஸ் த Graafian follicle ஓவம் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டிரான்சிஸ்ட்ரினா ஒரு டெம்ப்ரவரியாக ஒரு டிரான்சிஸ்ட்ரி என்னவா ஒரு எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாக டெம்ப்ரவரியாக மாறி இருக்குது. ஸோ அது பேர் என்ன அப்படின்னா that is called corpus luteum or the transitory endocrine gland. ஸோ endocrine gland it is going to secrete something. என்ன செக்ரேட் பண்ண போகுது? எஸ், progesterone. ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். Declining the level of progesterone and estrogen leads to causes the menstruation, right? ஸோ மென்சுரேஷன் நடக்கிறதுக்கு அந்த டிக்ளைனிங் லெவல், அதாவது வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுறது தான் நமக்கு வந்து மென்சுரேஷன் நடக்குது. ஸோ அங்கே ஈஸ்ட்ரோஜன் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் டியூரிங் தி ஃபாலிக்கல் ஃபார்மேஷன்ஸ். வேர் இஸ் தி ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட்? ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து இந்த கார்பஸ் லியூட்டியமில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. எப்போ திஸ் கார்பஸ் லியூட்டியம் இஸ் பிகம் ஆஸ் அன் டிரான்சிஸ்டரி எண்டோக்ரைன் when after it is releasing of the ovum. Yes. Next I am coming to the large amount of progesterone is essential for the maintenance of endometrium. Fertilization takes place. இதில் ரெண்டு விஷயம் நீ கவனிக்கணும். ஒன்று நான் பின்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறது, fertilization takes place, it paves way for the implantation of the fertilized ovum. இப்போது இந்த Graafian follicle-லேருந்து ரிலீஸ் ஆன ஓவம் ஃபர்டிலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா this progesterone will help for the implantation of the fertilization ovum. Okay, once the ovum release ஆன ovum வந்து ஒரு sperm-ஓட fertilize ஆச்சு அப்படின்னா it's get fertilized with some other ovum. So it's help for the implantation of the fertilized ovum. ஸோ அந்த ஓவம் ஃபர்டிலைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஓவம் வந்து இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறதுக்கு, இம்ப்ளான்டேஷன் என்னது? ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் நடக்கிற இம்ப்ளான்டேஷன். ஸோ அந்த ஜைகோட், ஸோ ஓவமும் சேர்ந்துருச்சு, ஸ்பெர்மும் சேர்ந்துருச்சு, அந்த ஜைகோட் போயிட்டு யூட்ரைனோட அந்த ஓவிடக்ட் அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் போய் அட்டாச் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ப்ரொஜெஸ்ட்ரான்.
So who is helping here? That is, once the ovum and sperm is fertilized and it is produced a zygote. The zygote is going and attaching on the fallopian tube with the help of progesterone, which is produced in the female of the corpus luteum in the phase of luteal or the secretory phase. Okay, so அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, யூட்ரைன் வால் செக்ரேட் த நியூட்ரியன்ஸ். ஓகே, நம்மளோட யூட்ரஸோட வால்ஸ் என்ன செக்ரேட் பண்ணுது? நியூட்ரியேட்டிவ் ஃப்ளூவிட். எதுக்கு? ஸோ ஒன்ஸ் த ஓவம் இஸ் ஃபர்டிலைஸ்டு, அந்த ஓவம் ஃபர்டிலைஸ் ஆனது இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யார்? ப்ரொஜெஸ்ட்ரான். இம்ப்ளான்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் வந்து ஜைகோட்டு. ஜைகோட்லேருந்து எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ் வரும். அந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபீட்டஸாக மாறும். ஸோ எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ், ஃபீட்டஸ் ஸ்டேஜ் எல்லாம் வரும்போது அது யூட்ரஸ்க்கு வந்துடும். ஸோ அப்போ யூட்ரஸில் நிறைய நியூட்ரிஷியஸ் ஃப்ளூவிட் வேணும். எதுக்கு? அந்த எம்ப்ரியோ நல்லா க்ரோ ஆகிறதுக்கு. ஸோ தட் நியூட்ரிட்டிவ் ஃப்ளூவிட் இஸ் செக்ரேட்டட் இன் த uterus for the fetus. So this is called a secretory phase. புரியுதா? Why it is called secretory phase? Once the progesterone is produced in the Graafian follicle of the remaining part after it is releasing the ovum, it is become as a transitory endocrine gland to produce the progesterone in the large amount. So this progesterone is helping in the, if the released ovum is really fertilized with sperm, and it is helping for the mainly for the implantation, and also it is helping for the to produce the nutritive fluid in the uterus to nutrate the fetus. So it is going to nutrate by the nutriting fluid, so that it is called a secretory phase. Okay, and இன்னொன்று என்ன, during pregnancy no menstruation. So அப்போ என்ன ஆகுது? அந்த இடத்துல ஒரு எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகுது. நியூட்ரேட்டிங் ஃப்ளூவிட் வந்து இது செக்ரேட் பண்ணுது. ஸோ அந்த ஃப்ளூவிடை யூஸ் பண்ணி பேபி நல்லா க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும். ஐ மீன் அந்த ஃபீட்டஸ் வில் பி நைஸ்லி க்ரோயிங். ஸோ ஒன்ஸ் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? ஃபீமேல் அல்டிமேட்லி பிகம் அ ப்ரெக்னென்ட். அப்போது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அங்கே ஒரு எக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த எக்கு ஃபர்டிலைஸ் ஆகி இட் இஸ் ஸ்டார்டட் டு க்ரோயிங் ஆஸ் அன் எம்ப்ரியோ அண்ட் ஃபீட்டஸ். ஸோ தேர் இஸ் அ நோ மென்சுரேஷன். அப்போது அங்கே என்ன ஆகும்? கம்ப்ளீட்டாக கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் என்ன ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஃபீட்டஸ் க்ரோ ஆக. ஸோ அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடி வந்து ஒன்ஸ் பேபி டெலிவரி பண்ணுற வரைக்கும் தெர் இஸ் அ நோ மென்சுரேஷன். ஸோ அங்கே வந்து நோ எக் ஃபார்மேஷன் நடக்காது. பிகாஸ் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்க? நியூட்ரேட்டிங் தி ஃபீட்டஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் in second case, இங்கே ovum fertilize ஆகலை. In the absence of fertilization, the corpus luteum is degenerated completely and leaves us a scar tissue called corpus albigans. Yes, என்ன ஆகுது? once அங்கே pregnant ஆகலை, no there is a fertilization of ovum. அப்போ என்ன ஆகும்? will be getting a this corpus luteum slower degenerate ஆகி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே என்ன ஆகும்? கம்ப்ளீட்டாக டிஸப்பியர் ஆகிட்டு நமக்கு ஒரு ஸ்கார் மாதிரி ஒரு தழும்பு மாதிரி விட்டுடும். அது பேர் என்ன? that is called corpus albigans. Okay, and it also initiates the disintegration of endometrium leading to the menstruation. So அப்போ fertilization நடக்கலை, ரைட்? அப்போ ovum fertilize ஆகலை. அப்போது அல்டிமேட்டாக அப்போ என்ன ஆகும்? நமக்கு menstruation நடந்து மார்க்கிங் த நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் நமக்கு என்ன ஆகும்? அந்த டே அந்த ரெகுலர் பீரியட் டேட் வரும்போது menstruation நடக்கும். ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஸோ த luteal phase means the remaining part of the Graafian follicle வந்து அப்படியே ஒரு ஓவமை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு, எப்படி ஓவம் ரிலீஸ் ஆகுது? அந்த LH லூட்டினைசிங் ஹார்மோனோட லெவல் வந்து ஒரு ரேஞ்சுக்கு போகும்போது, ஒரு ஓவுலேஷன் 14th டே போகும்போது ஒரு பீக் லெவல் போயிட்டு ஒரு மெச்சூரான கிராஃபியன் பாலிக்கல் போய் ஆக்ட் ஆகி ஒரு ஓவமை ரிலீஸ் பண்ணுது. அந்த ஓவம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வந்து ஒரு டிரான்சிஸ்டரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாக மாறுது. அதை நம்ம கார்பஸ் லூட்டியம் சொல்கிறோம். ஸோ அது எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாக மாறும்போது இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் லாட் ஆஃப் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஃபார் தி மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியம். ஸோ எண்டோமெட்ரியமோட மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் ப்ளஸ் இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறதுக்கும் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆஃப் த ஃபர்டிலைஸ்டு ஓவம். ஒரு ஓவம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஓவம் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் போயிட்டு அட்டாச் ஆகிறதுக்கும் ப்ளஸ் அந்த யூட்ரஸில் வந்து நியூட்ரிட்டிவ் ஃப்ளூவிட் கொடுக்கறதுக்கும், நியூட்ரிட்டிவ் ஃப்ளூவிட் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபீட்டஸோட ஒரு க்ரோத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அதனால இட் இஸ் கால்ட் செக்ரேட்டரி ஃபேஸ். இது வந்து ப்ரெக்னன்சி டைமில் மென்சுரேஷன் நடக்காது. பிகாஸ் ஆல்ரெடி எக் ஃபார்ம் ஆகி எக்கு கூட ஸ்பெர்ம் ஃபர்டிலைஸ் ஆகிட்டுருக்கு. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates completely and leaves the scars as tissues is called corpus albigans. Okay.
ஸோ திஸ் இஸ் ஓவரால் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் டயக்ராம். ஓகே, ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு லியூட்டியல் ஃபேஸில், ஏன்னா அங்கே தான் கொடுக்குது, ரைட். ஸோ இது வந்து ஓவிலேட்ரி ஃபேஸு, என்னென்ன ஃபாலிகல்ஸ்லாம் டெவலப் ஆகுது. ஸோ மெச்சோகிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வந்து ஓவிலேட் பண்ணுது, தட் இஸ் ஓவமை ரிலீஸ் பண்ணுது. ஓவமை ரிலீஸ் பண்ணுற ஃபேஸ்க்கு ஓவிலேட்ரி ஃபேஸு. ஈவென்ட்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல் ப்ரொடியூஸ்ட் இது அது என்னது ஃபாலிகுலர் ஃபேஸு. ஸோ லியூட்டியல் ஃபேஸில் கார்பஸ் லியூட்டியம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். யூஸ் ஆச்சு ஃபர்டிலைஸ்டு ஓவம் மேலே ஆக்ட் ஆச்சுன்னா ப்ரெக்னென்சி அண்ட் பேபி நியூட்ரேட் பண்ணும். இல்லை ஆகலை அப்படின்னா கார்பஸ் ஆல்பிகன்ஸாக ஒரு ஸ்கார் டிஷ்யூ விட்டுட்டு போயிடும். ஒவேரியன் ஹார்மோன்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ அது கிராஃபியன் ஃபாலிகுலாக இருக்கும்போது ஈஸ்ட்ரோஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அது வந்து கார்பஸ் லியூட்டியமாக மாறும்போது ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஒவேரியன் ஹார்மோன் வந்து கார்பஸ் லியூட்டியம் எந்த லெவலில் எவ்வளோ ஹை ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் அது. ஸோ இதெல்லாம் ஓவரியோட சைக்ளிக் சேஞ்சஸ். பட் இஃப் யூ ஆர் சீயிங் தி ஈவென்ட்ஸ் இந்த எண்டோமெட்ரி ஆஃப் யூட்ரஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 to 5 days வரைக்கும் இருக்குது ப்ளீடிங் அண்ட் ஸ்லஃபிங் பண்ணுறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹைலி ப்ராலிஃபரேட்டட் அண்ட் வாஸ்குலரைஸ்டு எண்டோமெட்ரியம். ஸோ 14th டேயில் வந்து 4th 5th டே 7th டே 8th டே அப்படியே போயிட்டே இருந்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு 28 daysல என்னாகும், நம்மளோட ஃபுல் யூட்ரஸும் டெவலப் ஆகிடும். ஸோ ஃபுல் யூட்ரஸோட எண்டோமெட்ரியம் லேயர் வந்து டெவலப் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் மென்சுரேஷன் சைக்கிள் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும், ரைட் ஆர் நாட். ஸோ தட்ஸ் வாட் they are mentioning. So the regeneration or the proliferation of uterus will be again regenerated with the help of estrogen hormone. Okay, ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம். நிறைய பேர் ஸ்கேன் எடுத்தால் சொல்லுவாங்க பிசிடி இருக்குது. வாட் இஸ் பிசிஓடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிசிஓடினா இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது நார்மலான ப்ரிமாடியல் பிரைமரி ஃபாலிக்கல் செகண்டரி ஃபாலிக்கல் இதெல்லாம் வந்து நார்மல் சைக்கிள் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் இது. பட் ஓவேரியன் இந்த நார்மல் பீப்புளில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும். பட் பாலிசிஸ்டிக் அப்படின்னா பாலி அப்படின்னாவே மெனின்னு அர்த்தம். மெனி சிஸ்ட் ஆர் மெனி ஃபாலிக்கல்ஸ் ஆர் மெனி பார்ஷியலி ஃபார்ம்டு, அதாவது சரியாக டெவலப் ஆகாத ஃபாலிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கிறத என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் இட் இஸ் கால்ட் பாலிசிஸ்டிக் மெனி சிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம். ஸோ அவங்களில் எக்ஸ் இருக்கும், பட் எக்கு வந்து நல்லா க்ரோ ஆகி மெச்சூர்ட் ஆகி என்ன ஆகுது, ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ்லாம் நடக்காது. அதனால் தட் இஸ் கால்ட், அது வந்து இம்மெச்சூரான ஒரு எக்கு, இன்கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஃபாலிக்கல்ஸ், அது மாதிரி நிறைய அந்த ஓவரிஸில் இருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் பாலிசிஸ்ட் அதை பாலிசிஸ்டிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது எதனால் அது வந்தால் என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இரெகுலர் மென்சுரேஷன் சைக்கிள் 40 days ஒன்ஸு 50 days ஒன்ஸு 2 months ஒன்ஸு அந்த மாதிரினது. இன்க்ரீஸ்டு ஆண்ட்ரோஜன் லெவல், ஆண்ட்ரோஜன் வந்து ஒரு மேல் ஹார்மோன், நமக்கு அது தேவையில்லை. பட் அந்த ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகுது, லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது ஹிர்சுட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஹிர்சுட்டிசம்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா ஜென்ஸ் மாதிரி நமக்கு வந்து ஃபேஷியல் ஹேர்ஸ் நிறைய வரும், முஸ்டாக் மாதிரி ரொம்ப வராது, பட் கொஞ்சம் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும், ரைட். ஏக்னி ஃபார்மேஷன், பிம்பிள் ஃபார்மேஷன், ஒபிசிட்டி, ரெடியூஸ்டு ஃபர்டிலிட்டி, ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ்டு ரிஸ்க் ஆஃப் டயபெட்டிஸ், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும். ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பிசிஓடிக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல். ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல்னால் நல்ல ஃபுட்ஸ், ஃப்ரூட்ஸு, நட்ஸு, ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறது, இதெல்லாமே ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைலில் வரும். வெயிட் லாஸ் பண்ணுறது, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம். இன்னொன்று டார்கெட்டட் ஹார்மோன் தெரப்பி. கண்டிப்பாக நம்ம கைனகாலஜிஸ்ட்டை போகணும் அப்படின்னா ஸ்கேன் பண்ணுறோம் இரெகுலர் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்கேன் பண்ணும்போது நமக்கு பிசிஓடி இருக்குன்னு தெரிய வந்ததுன்னா நமக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து திருப்பி ஸ்கேன் பண்ணி நமக்கு எந்த அளவுக்கு பிசிஓடி ரெக்கவர் ஆயிருக்குன்றதை அவங்க வந்து நமக்கு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ப்ரெக்னோசிஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மென்சுரல் ஹைஜீன். கண்டிப்பாக இது எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஐ ஹேட் எக்ஸ்பிளைன் யூ இந்த கிளாஸ் ரூம் லாட் ஆஃப் டைம், ரைட். வைட்டல் குட் ஃபார் ஹெல்த். ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறது, அதுவும் மென்சுரல் ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறது ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது, நமக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இட்ஸ் அவர் டிக்னிட்டி அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் அ ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் த விமன். ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக இல்லாமல் இருந்தோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் நிறைய இருக்கும், பயமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறது, காலேஜ் போகிறதுங்கிறது வந்து நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ப்ளஸ் கீப் கேர்ள்ஸ் இன்ஆக்டிவ் டியூரிங். எஸ், நமக்கு வந்து ஒரு சிலர் நல்லா பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும் இன்ஆக்டிவாக இருக்காங்கன்னாவே தட் குட் பி த ரீசன் தில் பி இந்த அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னுட்டு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து மென்சுரல் ஹைஜீன் இருந்தால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நமக்கு இருக்காது, ரைட். நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று க்ளீன் அண்ட் சேஃப் அப்சர்வல் கிளாத்திங் மெட்டீரியல்ஸ். எஸ், எப்போவுமே கிளாத் யூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ பெஸ்ட் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும், மை பர்சனல் ஒப்பீனியன். பட் நீங்கள் எப்போவுமே சானிடேட்டரி நாப்கின் அது எல்லாமே கிளாஸில் ஐ ஹேட் எக்ஸ்பிளைன் யூ.
சானிடரி நாப்கின்ஸ், பேட்ஸு, டேம்போன்ஸு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். மென்சுரல் கப்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது உனக்கு வந்து இட்ஸ் மேனேஜ் மென்சுரேஷன். ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா 4 to 5 hours ஆர் 4 to 5 hours ஆர் 4 to 6 hours 4 to 7 hours டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் ரெக்குயர்மெண்ட். உங்களோட ப்ளீடிங் ரெக்குயர்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட மெட்டீரியல் சானிடரி மெட்டீரியலை நீங்கள் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த நேரத்தில் லேசியாக இருக்கக்கூடாது. ஓகே, தட் குட் பி த மெயின் திங். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் அதை டிஸ்போஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் புட் இட் இன் த டைரக்ட்லி டு த டஸ்ட்பின். அதை என்ன பண்ணணும், ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் நல்லா ரேப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டிஸ்போஸ் பண்ணணும். ரைட். அப்புறம் இன்னொன்று சிலர் சம்படிஸ் வில் பி த்ரோயிங் இந்த பாத்ரூம், அப்படியே ஓப்பனாக ஒரு கார்னரில் போடுறது, அப்படியே டஸ்ட்பினில் போடுறது, சிலர் அப்படியே போட்டு ஃப்ளஷ் பண்ணுறது. அதெல்லாம் பண்ணால் கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி இந்த ஃப்ளஷிங் இந்த சானிடரி நெப்கின் ட்ரெயின் பைப்ஸில் போட்டு அப்படின்னா சோக்கிங் பண்ணி வாட்டர் பொல்யூஷன் காஸ் பண்ணும். அது ரொம்ப 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 தப்பு. ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் wrap your napkin in the newspaper and put it in the dustbin. Okay, that is important in the menstrual hygiene. Next I am coming to the disposal of the napkin. திருப்பி அதே தான் சொல்கிறாங்க. டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா சயின்டிஃபிக்காகவும் ஹைஜீனிக்காக இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இன்சினரேட்டர்ஸ்னால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, போட்டு எரிக்க சொல்கிறாங்க நாப்கின்ஸை. இப்போது இருக்கிறதுல அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். இப்போ இருக்க நம்மளோட ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் போயிட்டு எங்கே போய் எரிக்கிறது, அது டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் இஸ் யூ ஷுட் ரேப் இந்த நியூஸ் பேப்பர் 1 or 2 பேப்பர்ஸ் வச்சு நல்லா ரேப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ டஸ்ட்பினில் டிஸ்போஸ் பண்ணுறது வெல் அண்ட் குட், வெதர் இட் இஸ் யுவர் ஹோம் ஆர் இட் இஸ் யுவர் ஸ்கூல். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபாலோ தட் கேர்ள்ஸ். ஓகே. அப்புறம் இன்னொன்று நெக்ஸ்ட் இஸ் napkin vending machines. ஓகே, we don't know when we will be getting the period. அந்த டேட் தெரியும், அந்த டைம் நமக்கு தெரியாது. பட் ஆல்வேஸ் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு கையில் உனக்கு ஸ்பேர் இருக்கணும், நாப்கின்ஸ் இருக்கணும். பட் நீ என்ன பண்ணணும், நாப்கின் வந்து வெண்டிங் மிஷின் ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ், பப்ளிக் பிளேசஸில் நாப்கின் வெண்டிங் மிஷின்ஸ் இருந்தால் வெல் அண்ட் குட். ரைட். நெக்ஸ்ட் மெனோபாஸ்னால் என்ன அப்படின்னா மென்சுரேஷன் ஸ்டாப் ஆகிறது பீரியட் தான் வந்து மென்சுரேஷன். அது எப்போனா 45 to 50 இயர்ஸில் மோஸ்ட்லி நமக்கு மென்சுரேஷன் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ பர்மனன்ட் செசேஷன் ஆஃப் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஓவரி. அப்போ வந்து ஓவரி எந்த ஃபாலிகல்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது, எந்த ஹார்மோன்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது, எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆகிடும், செட் ஆகிடும். அதுதான் மெனோபாஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கம்மிங் டு இது வந்து ஒரு ஓவரால் டயக்ராம் தான், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓவேரியன் சைக்கிளில் என்னென்ன நடக்குது, லியூட்டியல் ஃபேஸில் என்ன நடக்குது, மென்சஸ் எப்படி இருக்கும், ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ்னால் என்ன, அட்லாஸ் செக்ரிட்டரி ஃபேஸில் யூட்ரஸ் வந்து நார்மலாக இருந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் இருந்த மாதிரி வந்துடுறது. அகெயின் கொண்டோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் இதுலேருந்து வருது ஹைப்போதலாமஸில், அது இன்டியூஸ் பண்ணுறது, அது எதுவுமே லேக்ட் ஆகுது ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரியில். ஸோ அது என்ன பண்ணுது, ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன், லெப்னைசிங் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அது வந்து ப்ரிமாடியல், பிரைமரி, செகண்டரி ஃபாலிக்கல்ஸ், மெச்சூர் கிராஃபிக்கல் ஃபாலிக்கல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த ஃபாலிக்கல் மேலே லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் திருப்பி இன்னொரு ஹார்மோன் அதை ஆக்ட் பண்ணி ஓவமை ரிலீஸ் பண்ண வைக்கிது. ஒரு பக்கம் ஓவமை ரிலீஸ் பண்ணுறது வைக்கிறது இல்லாமல் இன்னொரு பக்கம் மீதி இருக்க ரிமைனிங் பார்ட் வந்து கார்பஸ் லூட்டியமாக இருந்து ப்ரொஜெஸ்ட்ரானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் கொஞ்சம் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து இந்த செக்ரிட்டரி ஃபேஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ரைட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஸோ ஒன்ஸ் ஃபர்டிலைஸ் ஆகலைன்னா திருப்பி மென்சுரேஷன் இருக்குது. இந்த பக்கம் இந்த ஓம் ரிலீஸ் ஆன ஓம் வந்து ஒன்ஸ் இங்கே வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகாமே இருக்கும். ஃபர்டிலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சி. ஸோ அப்போ there is no menstruation, no fertilization, there is no pregnancy, and the menstruation is continuous every month. Okay, and this is your menstruation cycle, right? Okay, thank you.